Friends. In this session, we will discuss experiment number 22 from your practical list of experiments. Okay, so previously we have discussed number of things. Okay, from our curriculum copy. Okay, so currently we are discussing JSP and Java Servlet. So I have selected this experiment because it is a mandatory experiment also. Okay, from your list of experiments. We will see other experiments also as and when it is possible for us. Okay, and we will try to cover up. Okay, now our focus is we try to cover mandatory or compulsory experiments from the list of experiments. So these are the star marked experiments from a practical list of experiments. Okay, so in this session we will discuss this login form application and how to create this login form application. I will tell you. So basically we first create a HTML file. Okay, this is one HTML file. Name of the file is index.html, right? So within this particular file we are having HTML tags. These are the HTML tags, which is this is the starting point and ending point of the HTML tags. Okay, again this is the HTML tags. Within that we are using a title. So I have told you okay how to write a HTML tags in the previous session also. Okay, after that we are having a body tag. Okay, within this body tag we are having a form. Okay, so this is the starting point, this is the ending point. Okay, so in HTML there are some tags which require a external closure. External closure means we are starting this HTML tag, okay, here, and we are closing. Similarly, for a head tag we are starting it and then we are closing it. So this requires external closure or explicit closure. Okay, but there are some tags in HTML which does not require explicit closure. Okay, so from form require explicit closure here, starting point, and this is the ending point. Okay, but if you find this input tag, this is also HTML tag, but it does not require a explicit closure. We can close it here only. Okay, we are closing it in this way. We are not using this the word input again. We are closing it directly. So there are some tags which does not require a explicit closure. We can implicitly close it. Okay, so there are different ways they have created it. Okay, so if you observe this particular part, here we are using a input tag. Okay, so input is the name of the tag. Then we are having the attributes. Okay, these are the attributes. Type is a one attribute, name is another attribute. Okay, attributes means speciality about that tag we are given. ओके, तो टॅग काय काम करणार आहे आपण कुठे देणार आहोत ॲट्रिब्यूट मध्ये देणार. तेव्हा हे त्याचे ॲट्रिब्यूट्स आहेत. टाईप, नेम, व्हॅल्यू असे वेगवेगळे ॲट्रिब्यूट्स असतात. ठीक आहे. तेव्हा सुरुवातीला आपण इनपुट काय वापरलाय, इथे इनपुट टॅग वापरलाय, टाईप काय दिलाय, टेक्स्ट दिलाय, म्हणजे हा टेक्स्ट बॉक्स बनवणार आहे. त्या टेक्स्ट बॉक्सचं नाव काय, ईमेल आहे. ठीक आहे. पासवर्डसाठी परत आपण इनपुट टाईप दिलाय, त्याचा तो म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स दिलाय, ओके, ज्याचं नाव पास आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण इथे BR वापरले. BRचं काय काम आहे, जे काम /nचं आहे सी प्रोग्रामिंग मध्ये तेच काम BR करतो. म्हणजे नवीन लाईनकडे आपला कंट्रोल घेऊन जातो. ठीक आहे. त्यानंतर परत इनपुट टाईप वापरलाय, पण तिथे काय दिलंय, सबमिट दिलंय. ज्या वेळेला आपण इनपुट टाईप टेक्स्ट वापरतो त्यावेळेला ते टेक्स्ट बॉक्स बनवून देतो. इनपुट टाईप आपण ज्यावेळेला सबमिट वापरतो त्यावेळेला तो आपल्याला बटन देतो. ठीक आहे. म्हणजे इथे आपण इव्हेंट हँडलिंग करणार आहोत. आपण AWT मध्ये स्विंग मध्ये इव्हेंट हँडलिंग बघितलं होतं. ओके, पण ते कशासाठी होतं, ते स्टँडअलोन ऍप्लिकेशन साठी होतं. आता आपण इव्हेंट हँडलिंग बघणार आहोत, ते कशासाठी आहे, वेब ऍप्लिकेशन साठी. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ इव्हेंट हँडलिंग. तर ते कसं इव्हेंट हँडलिंग करायचं ते आपण नंतर बघूया. ओके, तर इथे जो इनपुट टॅग आहे त्याच्यामध्ये टाईप काय, सबमिट, म्हणजे ते एक बटन आहे. परंतु त्याचा दुसरा ॲट्रिब्यूट काय, व्हॅल्यू. तेव्हा व्हॅल्यू नावाचा पण ॲट्रिब्यूट असतो. ओके, जिथे काय दिली आपण व्हॅल्यू, क्लिक हिअर दिली. त्यानंतर पुढचा ॲट्रिब्यूट काय, नेम इक्वल टू काय दिलंय, B1 दिलाय. ठीक आहे. मग आता ह्या दोघांमध्ये फरक काय, नेम आणि व्हॅल्यू मध्ये फरक काय, तो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तेव्हा कोणत्याही इनपुट टॅगला ओके ज्या वेळेला आपण नेम देतो, हे नेम हे नेहमी इंटरनल असतं. आता इंटरनलचा अर्थ ते प्रोग्रॅमरसाठी असतं, डेव्हलपरसाठी असतं, आणि व्हॅल्यू जी असते ती एक्सटर्नल ऑब्झर्वेबल एंटिटी असते. एक्सटर्नल ऑब्झर्वेबल म्हणजे काय, ती आपल्याला त्या ठिकाणी दिसू शकते, त्या कंपोनंटवर दिसू शकते.
तर बटन हे जर कंपोनंट असेल, त्या बटनवर काय नाव काय दिसणार आहे, व्हिजिबल काय आहे, तर क्लिक हिअर हे दिसणार आहे. तेव्हा क्लिक हिअर कुठे दिसणार आहे, बटनवर दिसणार आहे. आणि नेम काय आहे, B1 आहे. ते B1 कुठेही दिसणार नाही. B1 कोणासाठी आहे, प्रोग्रॅमरसाठी. ठीक आहे, आता क्लिअर गोष्टी आहेत तुम्हाला. नेम कशासाठी वापरायचं आणि व्हॅल्यू कशासाठी वापरायचं. ज्यावेळेला आपल्याला एखादा टेक्स्ट मेसेज कंपोनंटवर दाखवायचा असतो, त्यावेळेला आपण व्हॅल्यू वापरतो. ज्यावेळेला आपल्याला मेसेज दाखवायचा नसतो, आपल्या प्रोग्रामिंगसाठी त्याची गरज असते, त्यावेळेला आपण नेम वापरणार. ओके, नाव इट इज क्लिअर टू यू. किंवा नेम काय आहे, त्याचा आयडेंटिफायर आहे एक प्रकारे. आयडेंटिफायर जसा प्रत्येक कॅन्डिडेटचा किंवा स्टुडंटचा आयडेंटिफायर एनरोलमेंट नंबर आहे, युनिक आयडेंटिफायर आहे, तसा प्रत्येक इनपुट प्रोव्हिजनचा, इनपुट टॅगचा आयडेंटिफायर काय आहे, नेम आहे. ठीक आहे, नेमने आपण त्याला आयडेंटिफाय करू शकतो. आपण म्हणजे प्रोग्रॅमर करू शकतात. ठीक आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कुठे दिल्या आहेत, हे इनपुट घेण्यासाठी आपण टेक्स्ट बॉक्स वापरलाय आणि हे इव्हेंट हँडलिंगसाठी आपण बटन वापरलं. हे कुठे दिलंय, आपण फॉर्ममध्ये दिलंय. ओके, आणि त्या फॉर्मला आपण एक फॉर्मसाठी सुद्धा आपण ॲट्रिब्यूट्स वापरतो. फॉर्म हा टॅग आहे, पण त्याचे ॲट्रिब्यूट काय आहेत, मेथड आणि ॲक्शन. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, की ज्या वेळेला आपण टेक्स्ट बॉक्समध्ये या दोन्ही टेक्स्ट बॉक्समध्ये व्हॅल्यू एंटर करणार आहोत आणि ज्या वेळेला आपण क्लिक हिअर नावाच्या बटनवर क्लिक करणार आहोत, त्यावेळेला तो फॉर्म एक इव्हेंट हँडलिंग करणार आहे आपल्यासाठी. आणि ते इव्हेंट हँडलिंग केल्यामुळे काय होणार आहे, की आपण दुसरीकडे रिडायरेक्ट होणार आहोत. रिडायरेक्ट होणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहोत. ओके, दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे कुठे जाणार आहोत. ओके, तर आपण लॉग इन नावाच्या सवलेटमध्ये जाणार. लॉग इन नावाच्या सवलेटमध्ये. ओके, का आपण जाणार आहोत लॉग इन नावाच्या सवलेटमध्ये, कारण त्या फॉर्मची ऍक्शन आहे लॉग इन. त्या फॉर्मची ऍक्शन काय लिहिली, लॉग इन, डबल कोटेशन मध्ये लॉग इन. हे एका क्लासचं नाव असतं. तेव्हा लॉग इन नावाचा एक क्लास आहे. बेसिकली इथे जावा क्लास म्हणजे जावा सवलेट. आपण वेब ऍप्लिकेशन बघतोय, तर लॉग इन नावाचं एक जावा सवलेट आहे. त्या जावा सवलेटकडे आपण जाणार आहोत. का समजलं आपल्याला हे जावा सवलेट आहे, बिकॉज इथे पब्लिक क्लास लॉग इन एक्सटेंड्स HTTP सर्व्हलेट. म्हणजे HTTP सर्व्हलेटच्या सर्व प्रॉपर्टीज लॉग इन कडे अवेलेबल आहेत. सो इट इज अ जावा क्लास. बेसिकली इट इज अ जावा क्लास, बट इट इज स्पेसिफिकली इट इज अ जावा सर्व्हलेट. तेव्हा ज्या वेळेला आपण ह्या क्लिक हिअर नावाच्या बटनवर क्लिक करू, त्यावेळेला हे बटन एका फॉर्म मध्ये असल्यामुळे तो फॉर्म काय करेल, ऍक्शन ट्रिगर करेल. कोणती ऍक्शन, की तुम्ही लॉग इन नावाच्या सवलेटकडे जा. ठीक आहे, आणि हे करत असताना कोणती मेथड वापरेल, तर गेट मेथड वापरेल. म्हणून त्या फॉर्मला मेथड दिली आपण. तेव्हा दोन प्रकारच्या मेथड्स असतात, एक असते गेट मेथड, दुसरी असते पोस्ट मेथड. आपण याआधी पण याबद्दल बघितलेलं आहोत. ठीक आहे, पण गेट आणि पोस्ट मधला फरक काय तो आपण नंतर बघणार आहोत. ओके, सो अप टू दिस पार्ट इट इज क्लिअर टू यू. Okay, that we have designed one HTML form. Okay, within that HTML form we are taking the input. Okay, and then okay, when particular user clicks on a click here button, okay, we are redirecting to a login servlet. लॉगिन सर्व्हलेट कडे आपण काय होणार, रिडायरेक्ट होणार आहोत, जाणार आहोत. ओके, तेव्हा HTML टू जावा सर्व्हलेट काय आहे, एक प्रकारे रिडायरेक्शन आहे. ठीक आहे, तेव्हा तुम्ही ईमेल आयडी इथे वापरलाय आपण. ओके, एखाद्याला वाटलं की युजर नेम द्यायचं असेल तर युजर नेम सुद्धा देऊ शकतो. ठीक आहे, ईमेल आयडी पासवर्ड हे ऑथेंटिकेशनसाठी वापरतोय. काही जण युजर नेम पासवर्ड वापरत असतील, त्यानुसार ते चेंज करू शकतात. पण युजर नेम साठी सुद्धा आपल्याला काय लागणार आहे, की आपल्याला एक टेक्स्ट बॉक्सच लागणार आहे. So I think up to this part it is clear to you. Okay, we will see the next part in the next session, next recorded session.